हे गाइस वेलकम टू विजय एकेडमी यूट्यूब चैनल रे आज आम डिस्कसन करवा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेम उद्दिष्ट मेजर पेपर 6 रो इंटरनेशनल रिलेशन रो थर्ड यूनिट रो विषय वस्तुटी होची बोल्शेविक विप्लवर गुरुत्व इंपोर्टेंस ऑफ द बोल्शेविक रेवोल्यूशन तार गोटे टॉपिक आम डिस्कसन करवा आज आम लास्ट पार्ट डिस्कसन करवा बोल्शेविक विप्लवर गुरुत्वर चलो डिस्कसन करवा रूसिया विप्लव संपर्क में वैदेशिक प्रतिक्रिया फॉरेन रिएक्शन ऑफ द रूसियन रेवोल्यूशन कौन से विषय जानिबा सोवियत मानकर शासन प्रतिष्ठा हेबा फल या पाश्चात्य देश मानकर गभीर प्रतिक्रिया सृष्टि करथिला सेमाने रूसिया विप्लव एक विश्व विप्लव संभावना देखिपारी सेतिपई याको संपूर्ण रूपे ध्वंस करबाको चाहूनथिले चाहूले निजर सहयोगी राष्ट्र मान सहित परामर्श नक युद्धर निवृत्त रही नूतन सोवियत रूसिया सरकार निष्पत्ति ग्रहण करथिला। एई निष्पत्ति को सेमाने विरोध करुथिले। बोल्शेविक नेता माने स्पष्ट भाव में स्वीकार करथिले जे सेमाने पूर्व सरकार करिथिबा ऋणर दायित्व ग्रहण करिबे नै। या विश्वर अनेक राष्ट्र सहित पाश्चात्य राष्ट्रगुड़िक मध्य विचलित करिथिला। सेमाने कम्युनिस्ट मानक विताड़ित करने गोटे सुजोगर अपेक्षा थिले। सोवियत सरकार जेतेबेले स्लोविका ब्रिगेड जहाँकि प्रथम विश्वयुद्ध आरंभर जर्मनी विरोध में सृष्टि होता ताको अस्त्रशस्त्र त्याग करने दाबी करथिला। सेतेबेले सोवियत रूसियार समस्या देखा जाइतिला। ट्रॉट्स्की सोवियत लोक मानक युद्धर कमिसार अस्त्रशस्त्र परित्याग करने निर्देश देते। यह निर्देश को कार्यकारी करने सोवियतर शक्तिर बल नथिला। यार सुजोग नहीं स्लोवाकियार अण कम्युनिस्ट शक्तिर सहायतार मे 26 तारिख चेलविनस, मे 31 तारिख टॉम्स्क, जून 7 तारिख ओम्स, जून 29 तारिख व्लाडिवोस्टोक अधिकार करते। चेकोस्लोवाकिया अधिवासी मैंने विभिन्न स्थानीय सरकार को सहयोग करते। सफलता उत्साहित हो सहयोगी शक्ति मान कम्युनिस्ट शक्ति को बाहर कर देवाई सहयोग करते। यह क्षेत्र में प्रथम फ्रांस प्रयास करथिला। सेमाने चेको एवं सैन्यबाहिनी को रूसिया छाड़ी जावाक जो योजना करथिले ताको परित्याग करने परामर्श देते एवं साइबेरिया बाहर थिबा रेल रास्ता उपर नियंत्रण करने को परामर्श देते। 1918 मसीहा जुलाई मास 2 तारिख सहयोगी सुप्रीमियर काउंसिलर रूसिया अस्त्रशस्त्र हस्तक्षेप करने योजना को स्वीकृति प्रदान करते। योजना अनुसार अधिकारी सहयोगी एवं सैन्यबाहिनी व्लाडिवोस्टोक पहुंची अण कम्युनिस्ट रूसियावासी को चेक्र अधिवासी मान सहायता देवाई पश्चिम दिग को गति करते। जापान व्यतीत रूसियार सहयोगी शक्ति गुड़िक युद्ध में प्रत्यक्ष भाव में अंशग्रहण कर केवल बोल्शेविक विरोधी एवं सैन्य मान वस्तुगत और अर्थगत साहाय्य प्रदान करते। जर्मनी विरुद्ध युद्ध स्वरूप सहयोगी राष्ट्रगुड़िक रूसियार हस्तक्षेप करथिला। क्रमे क्रमे या विप्लवर एकछत्रवादी विरोध में एक घरोई और विप्लविक षड्यंत्र आरंभ होता। आरंभर सहयोगी शक्ति गुड़िक किसी सुविधा सुजोग लाभ कर 1918 मसीहा शेष आड़ को 1919 सारा विश्लेषण कले जना जाए जे लेनिन सरकार वैदेशिक हस्तक्षेप घरोई विप्लवर मुकाबला करने को सक्षम नथिले। सहयोगी सैन्य मान रूसिया सहित मिसी उत्तर में अर्चानगेल एवं दक्षिण में क्रिमिया द्वीपपुंज अधिकार करते। साइबेरियार केतेक अंश पूर्व राष्ट्र मान अलग कर क्रमे क्रमे कम्युनिस्ट मान विरोध शक्ति उपर निजर नियंत्रण करने को समर्थ होते। हैकर को मतर अपरपक्ष बोल्शेविक मानकर लक्ष्य एवं उद्देश्य स्थिरता आनी नथिला। गोटे निर्दिष्ट लक्ष्य नहीं सेमाने एकछत्रवादी प्रचार और सामरिक संगठन गुड़िक समतल रक्षा प्रभृति चिंताधारा आधार कार्य करुथिला जहाँ ताको अद्भुत पूर्व सफलता प्रदान करथिला। सहयोगी राष्ट्र मान अनुभव करथिले जे गृह युद्ध करे बोल्शेविक मान परास्त हेबो नै। रूसिया को निजर सैन्यबाहिनी अपसारण करने को निष्पत्ति नहीं। एप्रिल मासरे फ्रांस एवं ओडिशा
ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଖରା ପରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଏବଂ ଅକେସସ୍ ଛାତି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। 1920 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ 20 ତାରିଖରେ ବ୍ରିଟେନ୍ର କେତେକ ସୈନ୍ୟ ବାତୁମରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ 1919 ମସିହାର ଶରତ ଋତୁରେ ସାଇବେରିଆରୁ ବ୍ରିଟେନ୍ ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପରୁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଅପସାରିତ ହୋଇଥିଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ଜାପାନ ରୁଷିଆରୁ ଅପସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଭ୍ଲାଡିଭଷ୍ଟକ୍ରେ 1922 ପୂର୍ବରୁ ଜାପାନ ତେଲ ଏବଂ କୋଇଲା 1922 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶାଖାଲିନରେ 1925 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରୁଷିଆର ଅପସାରିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜାପାନ ତେଲ ଏବଂ କୋଇଲା ସୁବିଧା ଦରରେ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। 1920 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ରୁଷିଆ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ବୈଦେଶିକ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଯୁଦ୍ଧ ଫଳରେ ଏତେ ଧ୍ୱସ୍ତବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ରୁଷିଆ ବିପ୍ଳବର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲେ। ଜର୍ମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ରୁଷିଆର ବହୁ ଅର୍ଥର ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲା। ବ୍ରିଟେନ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଲେବର ଦଳର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ନେଇ ଅଧିକ ଆଶାବାଦୀ ନଥିଲା। ଜାପାନ ରୁଷିଆର ସରକାରକୁ ବାହାର କରିଦେବାର ଅପେକ୍ଷା ଚୀନଠାରୁ ସୁବିଧା ହାସଲ କରିବାକୁ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ରୁଷିଆ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏହା ଜର୍ମାନ ଏବଂ ହଙ୍ଗେରୀରେ 1919 ମସିହା ଯୁଦ୍ଧକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ସତ୍ତ୍ୱେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। କେବଳ ବାହ୍ୟ ମଙ୍ଗୋଲିଆରେ ଏହା 1924 ମସିହା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆର ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ପାରିଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟବାଦ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଏକଛତ୍ରବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବଲସେଭିକ୍ମାନଙ୍କର ସଫଳତାର କାରଣ କଜେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଭିକ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ବଲସେଭିକ୍। ରୁଷିଆର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଲସେଭିକ୍ମାନେ ଶେଷରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ବଲସେଭିକ୍ମାନେ ସଫଳ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ବଲସେଭିକ୍ମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ନଥିଲା, ଫଳରେ ସେମାନେ ବଲସେଭିକ୍ମାନଙ୍କର ସଫଳ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିପାରିନଥିଲେ। ବଲସେଭିକ୍ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କରିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ବଲସେଭିକ୍ମାନଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯୋଗାଯୋଗ ରେଲୱେ ଉପରେ ପୁରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୈଦେଶିକ ଶକ୍ତି ତରଫରୁ କୌଣସି ବିପଦ ଆସି ସେମାନେ ସହଜରେ ତା'ର ମୁକାବିଳ କରିପାରିନଥିଲେ। ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ବଲସେଭିକ୍ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବିରୋଧରେ ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ବଲସେଭିକ୍ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିପାରିନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥିଲା। ଶେଷ କାରଣ ହେଉଛି ବଲସେଭିକ୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ଲାଲ ବାହିନୀ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତା ଆଣି ଦେଇଥିଲା। ଏହା ଲାଲ ବାହିନୀକୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ଏତେ ପରିମାଣରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ କରିନଥିଲେ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରତିଦାନର ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖୁନଥିଲେ। ଆଉ 2 ପେଜ୍ ଅଛି, ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ବିପ୍ଳବର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ପ୍ରଭାବ, ସିଗ୍ନିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍। 1917 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ବଲସେଭିକ୍ ବିପ୍ଳବର ଅନେକ ଦିଗରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏହା କେବଳ ରୁଷିଆର ଏକଛତ୍ରବାଦର ବିଲୋପ କରିଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ରୁଷିଆ ସମାଜରେ ଥିବା ଶ୍ରେଣୀଗତ ତାରତମ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋପ କରିପାରିଥିଲା। ବଲସେଭିକ୍ମାନେ ଶ୍ରେଣୀଗତ ତାରତମ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ସମାଜରେ ସମାନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକାର ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ଚ୍ଚମାନଙ୍କର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି, ଜମିର ମାଲିକାନା ସ୍ୱତ୍ୱ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଲୋପ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ପାଦନ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ଜିନିଷ ବିକ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ କୃଷକ ନିଜର ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଯେତିକି ଜମି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଜମି ତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ଶ୍ରମ ସଂଗଠନ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାଉନ୍ସିଲର ହାତକୁ କଳ ଏବଂ କଳକାରଖାନା
ଆଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ପୁଞ୍ଜିବାଦୀମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ। କାମ ବଦଳରେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ସାମରିକ ଶିକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହଜ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ଏହା ଜାତୀୟକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ଖୋଲାଯାଇ ଶିକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ତା ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କୃଷକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପିଲାକୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା। ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଋଣ ପାଇଁ ଏହି ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ନୂତନ ସରକାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ କୁଶଳୀ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପୀୟ ପୁଞ୍ଜିପତି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥିଲା। ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଞ୍ଚବର୍ଷୀୟ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ବଳକୁ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିଲା ଯେ ଏହା ଶ୍ରେୟ ଯୋଜନାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜାର୍ ବଂଶୀୟ ରାଜାମାନେ ରୁଷିଆ ଅଧିବାସୀ ବା ଅଣ-ରୁଷିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ରୁଷିଆ ବିପ୍ଳବ ପରେ ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ପରେ ଏହି ତାରତମ୍ୟ ଦୂର କରାଯାଇ ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ 1924 ମସିହା ସମ୍ବିଧାନରେ ଏବଂ 1935 ମସିହା ସମ୍ବିଧାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ରୁଷିଆର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ରୁଷିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର ଉଭୟ ଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ ପ୍ରତିନିଧି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏସବୁ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ରୁଷିଆ ବିପ୍ଳବ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ପରିଣତି ହୋଇଛି। ଏହା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଉପରେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅଙ୍କଶ ରହିଥିଲା। ବଲସେଭିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଣୀୟ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ଦଳକୁ ଆଇନ କାନୁନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଥମ କରି ଗୁପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁଷିଆ ବିପ୍ଳବର ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରୁଷିଆ ବିପ୍ଳବ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ଫଳରେ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ରୁଷିଆର ନେତୃବର୍ଗ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଏହି ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ରୁଷିଆର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳ ନେତୃତ୍ୱରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଗଠନ କରିବାରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ରୁଷିଆର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳ ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାଜବାଦ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଦର୍ଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପୃଥିବୀର ସମାଜବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ରୁଷିଆ ବିପ୍ଳବ। ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ସବୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଢାଞ୍ଚାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମାଜବାଦୀ ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ସମାଜବାଦ ଲୋକପ୍ରିୟ ପୃଥିବୀର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ପୃଥିବୀର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ କେବଳ ନିଜର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ବିରୋଧୀ ଥିଲା। ପୃଥିବୀର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଲୋପ କରିବାରେ ସହାୟ ହୋଇଥିଲା। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁ ଜାତି ଅନ୍ୟ ଜାତିକୁ ନିଜର ଦାସ କରି ରଖିଥାଏ ସେ କେବେହେଲେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ସମାଜବାଦୀମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ବିଲୋପ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯାନକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଔପନିବେଶବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ନୂତନ ସୋଭିଏତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଔପନିବେଶବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରବନ୍ଧୁ ରୂପରେ ନିଜର ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଏହା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ବିରୋଧରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ରୁଷିଆ ବିପ୍ଳବ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ଆଦର୍ଶଗତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହା ପୁଞ୍ଜିପତି ଶାସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତୃତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ
ଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଇଥିଲା ଯେ ଏହି ବିପ୍ଳବ କେବଳ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରି ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରୁଷିଆ ବିପ୍ଳବ ଉଭୟ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଡ ସ୍ୱାଇଙ୍କ ମତରେ ରୁଷିଆ ବିପ୍ଳବ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଜୀବନ ଧାରଣ ଆଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସୋଭିଏତ ସଂଘର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ପୁନର୍ଗଠନ, ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ। ରୁଷିଆ ବିପ୍ଳବ ପରେ ସୋଭିଏତ ନେତାମାନେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମାଜିକ ପୁନର୍ଗଠନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବିପ୍ଳବ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କରି ସେମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସେମାନେ ଶ୍ରମିକ କୃଷକ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମଗ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କଲେ। ଏହା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ରଣନୀତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ମୌଳିକ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, କଡ଼ାକଡ଼ି ଶିଳ୍ପ ଜାତୀୟକରଣ, ଶ୍ରମ ଉପରେ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ବ୍ୟବସାୟୀ ବାଣିଜ୍ୟର ଜାତୀୟକରଣ। ପ୍ରଥମରେ ସେମାନେ କୃଷକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ସରକାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମେ ଧନୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। 1919 ମସିହାରେ ଏହି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ମିଳିତ ଚାଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ତିନି ପ୍ରକାର ମିଳିତ ଫାର୍ମ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସ୍ତରରେ, କାର୍ଟେଲ ସ୍ତର, ସଂଘ ସ୍ତର। ଜମି କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କୃଷକମାନଙ୍କ ହତାଶ ହୋଇଥିଲେ। ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ସେମାନେ ଭୋଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଏହାର ଅଧିକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରି ତାଙ୍କର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ 1921-22 ମସିହା ଦେଶରେ ଏକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିକ୍ଷୋଭ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ 3 ନିୟୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସୋଭିଏତ ନେତାମାନେ ଶିଳ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ, ଜାତୀୟକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରମିକ ଓ ମାଲିକ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜୁଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେତୁ ଜାତୀୟକରଣ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୁଏ। 1918 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ 18 ତାରିଖରେ ଏହି ଆଇନ ବଳରେ 37,700 ବୃହତ ଶିଳ୍ପକୁ ଜାତୀୟକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। 1920 ମସିହା ମେସିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ 5 ଶ୍ରମିକ ବିଶିଷ୍ଟ ବା ମେସିନ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉନଥିବା 10 ଶ୍ରମିକ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଜାତୀୟକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିଳ୍ପୀକରଣ କରିବା ସମୟରେ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତିପୂରଣ କରୁନଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଜାତୀୟକରଣ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ 1917 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସର 17 ତାରିଖରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ କାଉନସିଲ ସୁପ୍ରିମ ଇକୋନୋମିକ୍ କାଉନସିଲ ଅଧୀନସ୍ଥ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ସରକାର ଶ୍ରମକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଦେଇଥିଲେ। 1918 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରଣୀତ ଏକ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ 16 ବର୍ଷରୁ 50 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରମଦାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେମାନେ ଶ୍ରମଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କୌଣସି କଟକଣା ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୁଶଳୀ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। 1920 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁ ଶ୍ରମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଚତୁର୍ଥରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟକରଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମରେ କେତେକ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଜାତୀୟକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। 1918 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇ ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଜାତୀୟକରଣ କରାଯାଇ ବେସରକାରୀ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବଦଳରେ ସରକାରୀ ଦୋକାନୀ ଏବଂ ସମବାୟ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦାର୍ଥ ସରକାର କ୍ରୟ କରି ଏହିସବୁ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିଲେ। ରେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। କୃଷକମାନେ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇନଥିଲେ କାରଣ ସେମାନେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅନ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର କେତେକ ଉତ୍ପାଦିତ ପଦାର୍ଥ ଯଥା ଖର, କାଠି,
ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଔଷଧ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଜିନିଷ ବଦଳରେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଫଳରେ ଅର୍ଥର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବହୁ ଭାବରେ କମିଯାଇଥିଲା। 1918 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ରାଷ୍ଟ୍ର ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା, କାରଣ ଦେଶର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାହାରକୁ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ବଲସେଭିକ୍ ବିପ୍ଳବର ଗୁରୁତ୍ୱର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟପିକ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।